हेलो चैंपियन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु एनरिचमेंट। आज आम डिस्कसन करवा आदर्श एंट्रांस 2019 मसीहार साइंस क्वेश्चन। ठीक अच्छे, तो क्लास टी स्टार्ट करने पूर्व प्रथम कहबी क्लास टी संपूर्ण भाव देखु। एथिरे तुम मैंने बहुत सारा क्वेश्चन बुझीपर। ठीक अच्छे, तो आम जा फास्ट क्वेश्चन। फास्ट क्वेश्चन देला गछर केउं भाग तापाई खाद्य प्रस्तुत करे? फल ना फूल ना चेर ना पत्र? अच्छा, आम जाचे गछर केउं अंश तार गछ पाई खाद्य प्रस्तुत करे? आम जाचे कौन? पत्र। ठीक अच्छे, तो ऑप्शन डी हूँ आमर करेक्ट आंसर। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। आम शरीर रे केतोटी इंद्रिय अच्छी? इंद्रिय कहले कौन? बा सेंस ऑर्गन। आम जाचे 5टी ऑर्गन सेंस ऑर्गन अच्छी। गोटा कौन कौन आम जाचे? गोटे हूँ टच करवा, टच माने छुईवा। आ गोटे देखिबा, आ गोटे स्मेल करवा, सुंघिबा जो कहूचे आम। आ गोटे शुणिबा, हियरिंग। आ गोटे टेस्ट करवा। 5टी इंद्रिय अच्छी आम शरीर रे बा मनीष ह्यूमन शरीर अच्छी। सेगुड़िक कौन कौन ना? सुंघिबा, टेस्ट करवा, चाखिबा, स्वाद चाखिबा, खटा कि मिठा कि राग कि लुणिया। देन स्मेल करवा, सुंघिबा, टच कर छुईबा, देखिबा उदा कि सुखिला कि कौन। आ गोटे शुणिबा, हियरिंग। तो ये 5टी कौन ना मनीष शरीर इंद्रिय अटे। राइट। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। गछर केउं भाग प्रथमे मंजीरु बाहरे? अच्छा, मंजीरु प्रथमे कौन बाहरे? जदि आम मंजीटे नहीं माटी रे लगेइबा बा माटी रे पोतीबा, तार प्रथमे केउं अंश बाहर? अच्छा, तुम कह सार पत्र बोधे। हाँ, मंजीरु पत्रटा ता ऊपर बाहरे, किंतु प्रथमे मंजीरु कौन? ता चेर बाहरे, जे कि माटीर तले थाए। यस और नो? तो प्रथमे मंजीरु ताहले कौन बाहरे? ना तार चेर बाहरे। पत्र ता ऊपर बाहर, माटी ऊपर से परे ना। चेर सीना हेले गछ तले तार पत्र बाहर कि पत्र कौन कौन हम? तो प्रथमे मंजीरु कौन बाहर? चेर। दैट इज ऑप्शन ए। राइट। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानीर हिमांक केते? हिमांक कहले कौन ना? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, तुम समस्त घरे फ्रिज थी। आम जदि पानी नहीं कि गोटे बोतल रखीदबा, से बरफ हो जाऊँगी। अच्छा, बरफ जो होउची केते डिग्री सेल्सियस रे बरफ होउची? पानीटी केते डिग्री सेल्सियस रे बरफ होउची? जेते बेले 0 डिग्री सेल्सियस होबो, सेते बेले कौन? पानीटी बरफ रे परिणत होगा स्टार्ट होबो। तो हिमांक कहले कौन? फ्रीजिंग पॉइंट। पानीर फ्रीजिंग पॉइंट बा हिमांक केते ना? 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जदि तुमको नेक्स्ट ईयर एग्जाम रे पचार देबो बॉइलिंग पॉइंट केते बा पानी केते डिग्री सेल्सियस रे गरम होबो? गरम होबा पई हेले केते ना? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक अच्छे, 100 डिग्री सेल्सियस होची कौन ना? बॉइलिंग पॉइंट। आउ फ्रीजिंग पॉइंट कहले केते? 0 डिग्री सेल्सियस बा जहाँ को आम कौन? हिमांक कहूचे। क्लियर? तो ये आंसर कौटा आम पाइले ना? ऑप्शन ए, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। देन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन। साप कामुड़िबा परे प्रथमे आम केउठी के जिबा उचित? डाक्तरखाना को ना सापुआ केला पाखक ना अग्नि निर्वापक केन्द्र ना साप धराली? अरे तुमको ताले साप कामुड़, सॉरी तुमको नुह, सपोज तुम देख लो कौटी क्या गोटे साप कामुड़ला। अच्छा, जब साप कामुड़ला ताक आम कौटी नहीं जा? सापुआ केला पाखक। चाल से साप कौट अच्छे, साप को धरिया, बाड़े मारिया? ठीक कि ना? आम ताको प्रथमे कौटी नहीं जा? डाक्तरखाना को लेकिन जा। सब प्रथमे रोगी की प्रथमे कौटी नवा? डाक्तरखाना को। साप जो जगह को कामुड़ी थी से जगह को कौन करवा? कपड़ा रे बांधी दबा।
ସାପ ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଲା ତାର ଉପର ଭାଗକୁ ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ତାକୁ ସଡନ୍ କେଉଁଠି ନେଇକି ଯିବା, ନିକଟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ଯିବା। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମଶା କାମୁଡ଼ା ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏ କଥା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କହିଲ କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ? କହିଥିଲି ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା। ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମସ୍କିଟୋ ରୋଗ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଏ ଯେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହେଉଛି, ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଜେପି ବୋସ୍ ନା ସିଭି ରମନ ନା ଜେମ୍ସ ୱାଟ୍ ନା ରୋନାଲ୍ଡ ରୋସ୍? ଏ କଥା ମୁଁ କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରୋନାଲ୍ଡ ରୋସ୍। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଅସ୍ଥି ଥାଏ? ଅସ୍ଥି କହିଲେ ବୋନ୍ ବା ହାଡ଼। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମଣିଷ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହାକି ତା କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ବା ସିଏ ତା ବଡ଼ିରେ କୌଣସି ଡିଜାବିଲିଟି ନାହିଁ, ତ ତା ଶରୀରରେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅସ୍ଥି ଅଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେତେ ନା 206 ଖଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ପିଲେ ପଚାରିଦେବ ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଏକ୍ଜାମରେ, ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଶିଶୁ ତା ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଅସ୍ଥି ଥାଏ? ଆମେ କହିବା ସାର୍ କେତୋଟି ନା 300ଟି। କେତେ? 300ଟି। ଛୋଟ ପିଲା ଶରୀରରେ 300ଟି ଏବଂ ନର୍ମାଲ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଉ ବା ତମମାନେ ହୁଅ, ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଅଛି ନା 206ଟି ଅସ୍ଥି ଅଛି। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା କେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ? ବୋଲେ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ? ଆନେମିଆ ଡିଜିଜ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ତାହା କାହା ଦ୍ୱାରା ବା କାହାର ଅଭାବରେ ହୁଏ? ଭିଟାମିନ୍ ଗ। ଭିଟାମିନ୍ ଗ ମାନେ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ସି। ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ନା ଶ୍ୱେତସାର ଅଭାବରେ ନା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତା ବା ଆନେମିଆ ରୋଗ ଭିଟାମିନ୍ ଗ ବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ହୁଏ। ତ ଅପସନ୍ ଏ, ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ହେବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ହେବା ପଦ୍ଧତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାଷ୍ପୀକରଣ ନା ଘନୀକରଣ ନା ସଂକ୍ଷେପଣ ନା ଅବକ୍ଷିପ୍ତକରଣ? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ବା ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ହୁଏ, ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ସାମାନରେ ନେଇକି ପାଣି ନେଇକି ଗରମ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରିବ ଦେଖିବ ତା ଦେହରୁ ଧୂଆଁ ଟାଇପ୍ର କିଛି ବାଷ୍ପ ବାହାରେ। ସେ ବାଷ୍ପରା କ'ଣ? ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଇଯିବ, ପାଣି କ'ଣ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉପରକୁ ଯିବ, ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ? ପାଣିରେ। ତ ବାଷ୍ପରୁ ଜଳ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଘନୀକରଣ କହିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? କଣ୍ଡେନସେସନ୍ କହୁଛେ। ରାଇଟ୍। ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜିଭ ବା ଜିଭ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟଙ୍ଗ କହୁଛେ, ଜିଭ୍ବାର କେଉଁ ଭାଗ ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦଗ୍ରନ୍ଥି ଅବସ୍ଥିତ? ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତିକ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ନା ପିତା, ବିଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଟର କହୁଛେ। ବିଟର କହୁଛେ, ବିଟର, BITTER, ବିଟର କହୁଛେ। ତିକ୍ତ ମାନେ ବହୁତ ପିତା, ମାନେ ଅବାଗିଆ ଲାଗିବ ପାଟିକି ଆମର। ଆଚ୍ଛା ତ କେଉଁ ଭାଗ ଜିଭର ଆମକୁ ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦଗ୍ରନ୍ଥି ଅବସ୍ଥିତ? ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ବା ସାମ୍ନା ପଟ ନା ପଛ ଭାଗ ନା ସମ୍ମୁଖର ଦୁଇ ପାଖ ନା ପଛ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ? ଆଚ୍ଛା ଜିଭର ପଛ ଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଟର ଟେଷ୍ଟ ବା ତିକ୍ତ ସ୍ୱାଦ ଆମେ ବାରିପାରୁଛେ ବା ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ମୁଁ ସବୁତକ ଟେଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ର କରୁଛି, ଦେଖ ସପୋଜ ଆମର ଜିଭର ଗୋଟେ ପୋଜିସନଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯେଉଁ ପଛ ପୋଜିସନ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଛ ଜିଭର ପଛପଟଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଦର୍ଶାଉଛି? ବା ପଛପଟେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କାହା ସ୍ୱାଦ ନା ତିକ୍ତ ବା ବିଟର, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ପିତାଳିଆ ଲାଗୁଛି।
ଯଦି ତୁମେ କଲରା ଖାଇଲ ତୁମେ ଜିଭ ଅଗରେ ମାଲେ ଜାଣିପାରିବନି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତଣ୍ଟି ପାଖକୁ ଯିବ ଆରେ ହେ ପିତା ଲାଗୁଛି କେଡ଼େ ଜୋରିକିରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ଅଗ ପଟ ଜିଭ ଅଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା? ମିଠା ସ୍ୱାଦ। ଆମ୍ବଟା ଖଟା କି ମିଠା କେମିତି ଜାଣିବା? ଯଦି ମିଠା ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଜିଭର ଅଗ। ଆଚ୍ଛା, ଖଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ଖଟାର ଯେଉଁ ବାରୁଛେ ସେ ଜିଭର କେଉଁ ଅଂଶ? ଏଇ ଯେଉଁ ପଛର ଏଇ ଅଂଶଟା, ଏଇ ଦୁଇପଟ, ଏଇ ଦୁଇପଟ ଅଂଶ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେ? ଖଟା ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ପୋର୍ସନ୍ ଦୁଇପଟ ରହିଲା, ଏପଟେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ? ଲୁଣିଆ। ତୁମେ କହୁନ ମା ଆଜି ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ହେଇଗଲା, କେମିତି ଜାଣୁଛେ ଆମେ? ନା ଆମର ଜିଭର ଆଗପଟ ଜିଭର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କ'ଣ? ନା ସ୍ୱାଦ ଲୁଣିଆ ହେଲା କି ଅଲଣା ହେଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଯଦି ପଚାରିବ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ମିଠା ବାରିପାରୁଛେ ଆମେ କେଉଁ ପଟ? ନା ଜିଭର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ। ଲୁଣିଆ ହେଉଛି ସମ୍ମୁଖର ପଛ, ଖଟା ହେଉଛି ପଛପଟର ଏ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା, ଆଉ ପିତା ହେଉଛି ଟୋଟାଲି ପଛ ଭାଗ। କ୍ଲିଅର? ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ତିଆରି ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ମନେକର ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିବ, ଏସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ୍ବ ଯେଉଁ ଫଳେ ପ୍ରଥମେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବଉଳ ଫୁଲ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ତ ଫଳ ହେବ, ଏସବୁ। ତ ସିଏ କହୁଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଫୁଲରୁ ଫଳ ବା ମଞ୍ଜି ତିଆରି କରାଯାଏ? ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ନା ପରାଗ ସଂକ୍ରମ, ନା ଅଙ୍କୁରୋଦଗମ, ନା ବିକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ଆନ୍ସର୍? ନା ପରାଗ ସଂଗମ। ରାଇଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପାଣିରେ ମିଳାଏ ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଚିନିଟା ଯଦି ଆମେ ଚିନିଟାକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ସେ ମିଶିଯିବନି? ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିଯିବ। ଲୁଣ ବି ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିଯିବ। କ୍ଷୀର କଥା କୁହନି। ବେହେରା ଯଦି ତୁମ ଘରକୁ ଆଣିକି 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେବ, ତା ଦେହରେ ସେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଥିବ। ତ କ୍ଷୀର ପାଣି କଥା କୁହନି, ବାକି ତାପରେ ଆଉ କିଛି କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଦେଖିବା ସୋରିଷ ତେଲ। ହଁ ପିଲେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଯଦି ଆମେ ପାଣିରେ ମିଶାଇବା ସେ କେବେ ବି ପାଣିରେ ମିଶିବନି। ସେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପାଣିର ଉପର ଅଂଶରେ ଭାସିବ। ଦେଖିବ, ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗ୍ଲାସ୍ ହେଉ ବା କିଛି ବି ହେଉ, ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇବ, ଦେଖିବ ସେ କ'ଣ ପାଣିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ, ସେ ପାଣିର ଉପରେ ଭାସିବ। ବାକି ସବୁ କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ମିଶିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିବ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଣିରେ ମିଶିଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ରାଇଟ୍। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଋତୁରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଧିକା ହୁଏ? ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ କେଉଁ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ? ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାର୍ ମାଇ ଏନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ହୁଏ ଯେ ବେଶୀ କେଉଁ ଋତୁରେ ହୁଏ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ, ଖରା ଦିନେ, ନା ଶୀତ ଦିନେ, ନା ବର୍ଷା ଦିନେ, ନା ବସନ୍ତ ଦିନେ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସେ, ବର୍ଷା ଦିନେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପ୍ରବଳ ମଶା ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ସାଇନ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।